समस्त नमस्कार। आमे आगो आसवा एसएसबी टीजीटी एवं ओस्टेट को लक्ष्य करी जो श्रृंखलाटी आरंभ करिसेंती से श्रृंखला रे गोटे दिन संस्कृत शिक्षण एवं आउ गोटे दिन कवि परिचय पढ़ुचंती। से श्रृंखला रे आज आमे संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य महत्वंच यही जो बिंदुटीर किछि अवशिष्ट अंश को देखिबा। पूर्व क्लास रे आमे किछि अंश देखिथिले, आज तार आग को आउ किछि अंश को देखिबा। तेबे चलो आमे एबे विषय को प्रवेश करिबा। देख बिले भारत वर्ष रे संस्कृत भाषार गुरुत्व, विभिन्नता मध्यरे एकता आमर राष्ट्रीय भावना। भारत वर्षर अखंडता रक्षा करिबारे संस्कृत भाषार महत्व गुरुत्वपूर्ण अटे। आम भारत रे अनेक सारा विभिन्नता अछि, से भाषा को नहीं हो किंबा प्रांत को नहीं हो किंबा धर्म को नहीं कि हो, अनेक सारा विभिन्नता परे मध्य भारतर राष्ट्रीयता भावना आमको एकतारे बांधि रखिछि। एही भारत वर्षर अखंडता रक्षा करिबारे संस्कृत भाषार महत्व गुरुत्वपूर्ण अटे। एक महत्वपूर्ण भूमिका को संस्कृत भाषा बहन करे। ना कौन ना अमीय वेदरे कहा जाइछि, आन भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः। एही भली अमीय वेद कहले हम ऋग्वेद रे कहा जाइछि, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानताम् उदार चरितानन्तु वसुधैव कुटुंबकम। समग्र धरित्री आम मानकर कुटुंब, समस्त वसुधा आम मानकर कुटुंब, ना कि भारत ही केवल आमर देश। संस्कृत संपूर्ण विश्व को गोटे परिवार रूप से देखे और सही भली मत पोषण करे, जहाद्वारा आम मनरे एकता भाव रही है। तेणु एकत्व बहन रे संस्कृतर भूमिका अतीव गुरुत्वपूर्ण अटे। यही भली बाणी भारतर एकत्व बहन रे प्रमुख स्थान ग्रहण करि आसुछि एवं एबे मध्य आम मानक एकतार डोरी रे बांधि रखिछि। तेबे आउ कौन कौन सब संस्कृतर एकत्व बहन रे भूमिका रही देखिबा। महाकवि कालिदासଙ୍କ रचित कुमार संभवम नामक काव्य ग्रंथ भारतर भौगोलिक सीमार एकत्व निर्धारण करिअछि। आमे जदि कुमार संभव काव्यटू देखिबा, सेठी आम भारतर भौगोलिक सीमार अति सुंदर वर्णना अछि। हिमालय ठारू आरंभ करी कन्याकुमारी पर्यंत आम जो भारतर जो सुंदर चित्रण से बहुत सुंदर भाव में करा जाइछि। तेबे देख आग को आउ कौन सब अच्छी संस्कृतर अवदान एकत्व बहन रे ना व्याकरणर जनक पाणिनि अष्टाध्यायी द्वारा समस्त भारतीय भाषा को श्रृंखलाबद्ध करिसेंती। आमर जो मूल भाषा संस्कृत जानिचंती, पूर्व पढ़ी संस्कृत हेउची आम भारतीय भाषा मानकर जननी। यह एक प्राचीनतम भाषा अटे। संस्कृत अपभ्रंश होई अनेक सारा भाषा सृष्टि होईची। जो भाषा गुड़ी को श्रृंखलित करने पाई पाणिनिंकर अष्टाध्यायी पथ प्रदर्शक रूपे, मार्गदर्शक रूपे सबु बेले उपस्थित हो रही। यही अष्टाध्यायी समस्त भारतीय भाषा को श्रृंखलित कर रखिछि। यह हूँ संस्कृत एक अवदान अटे। से भली देख आउ कौन ना शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र शारीरिक भाष्य रचना करी सर्वम खलिद्वम ब्रह्म मत द्वारा भारतर समाज रे नीति संपन्न चिंतनर विकास करने को मानव को समर्थ करिसंती। शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र शारीरिक भाष्य लिखिचंती एवं से रचना रे से सर्व खलिद्वम ब्रह्म ये वाक्यटी को बहुत सुंदर भाव में व्याख्यान करी कहिसंती जे आमर समस्त आमे जहाँ भी सब देखुचंती सबु किछि ब्रह्म अटंती, ब्रह्म ही अटंती। कौथिरे से भेद भी देखि नांती, कारण समस्ते होचंती ब्रह्म, तेणु समस्ते समान। भारतर सामाजिक समाज रे आमर जो विभिन्नता थिले मध्य
ସଂସ୍କୃତ ଏମିତି ମତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ଭରିଦିଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ମାନବ ଏକ ସାମାଜିକ ନୀତିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ମତ ସବୁ କିଏ ପୋଷଣ କରେ? ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ତେବେ ମନେ ରଖିବ, କାଳିଦାସଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିଛି, ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚନାଟି କ'ଣ? ଠିକ୍ ହେଲା। ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହିସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସଂସ୍କୃତର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ବିଷୟ ରହିଛି। ଦେଖ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ କି ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା କି ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। 1981 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନ। 1981 ମସିହାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୀରେ ରହିଛି ତାହାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1970ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ RSSD କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା, ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ କରାଯାଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ପାଇଁ। ଆଜି ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ଜଣାଯାଉଛି, ତାର ପରିସର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ। ଏବେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କିପରି ଚାଲିଛି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନ। ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା। 2010 ମସିହାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଷଷ୍ଠ କକ୍ଷାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 2010 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2000 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି? 1980 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ସଂସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷକର ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଦାଶିବ ପରିସରରେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଟିଏ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ହେଲା। ସେହିଭଳି ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା 2012ରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 2012ରେ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ବିଏଡ୍ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। 1980ରେ ସଦାଶିବରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, 2013ରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସିନା ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି ଆମର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଆମର ପ୍ରାୟ ସିଟି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସଂସ୍କୃତର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା 2013ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଲା? 2010ରୁ। ସଦାଶିବରେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1980ରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥରେ 2012ରେ ଏବଂ ଆମର ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2013ରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ, ବିଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଏବେ ଭାରତରେ ଦେଖିଲେ ସଂସ୍କୃତର ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇଛି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖ, ବିଦେଶରେ ଏହାର ସଂସ୍କୃତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ନା H.S. ୱିଲସନ୍ କହିଥିଲେ, ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠେ ଦ୍ୱେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ସଂସ୍କୃତି ସୁତା। ଭାରତର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାର ସଂସ୍କୃତି। ଭାରତ ଏଇ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ସବୁଠି ଆଦୃତ ଓ ପରିଚିତ, ତାର ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, 1857ରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର ଲୌହ ଅକ୍ଷରରେ ଖୋଦିତ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ଋଗ୍ବେଦ ସହ ସାୟଣ ଭାଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ।
ଆମର ସାୟଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ବେଦର ଭାଷ୍ୟକାର। ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏବଂ ଆମର ଋଗ୍ବେଦ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଉ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହି ଦେବନାଗରୀ ଲିପିକୁ 1857ରେ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲର ଲୌହ ଅକ୍ଷରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ। ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏମ୍ ୱିଲିୟମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1851ରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖିଲେ, ଏ ଡିକ୍ସନାରୀ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଏବଂ 1899ରେ ଏ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଇଂଲିଶ ଡିକ୍ସନାରୀ, ଏଇଭଳି ଦୁଇଟି ଡିକ୍ସନାରୀ ସେ ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆର୍ଥୁର ଆନ୍ଥୋନି ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ 1924ରେ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଡିକ୍ସନାରୀ ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାଷାକୋଷ ଯାହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା ନା 1783ରେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କଲିକତାରେ ଥିଲା। ଏବେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, କିନ୍ତୁ 1783 ମସିହାରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା କଲିକତାରେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କଲିକତାରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟି ନାମକ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରାଗଲା, ଏବଂ ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟି ନାମକ ସଂସ୍ଥାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ଦ୍ୱାରା। ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଦେଖ ଆଉ କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥା ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶନ କରାଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାଟିରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାନୁବାଦ ଓ ଅପ୍ରଚଳିତ ପୋଥିର ପ୍ରକାଶନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଇଂରାଜୀ ଆମ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉ କିମ୍ବା କାବ୍ୟ ହେଉ, ତାର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାନୁବାଦ କରାଯାଉଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟିରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉନଥିଲା, ଅପ୍ରଚଳିତ ଭାବରେ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ କରାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପୋଥି ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ପିଲେ ନା 1785ରେ ଚାର୍ଲସ ୱିଲକିନ୍ସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୀତା ଓ ହିତୋପଦେଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୀତା ଓ ହିତୋପଦେଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କିଏ କଲେ? ଚାର୍ଲସ ୱିଲକିନ୍ସ 1785ରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଗୀତା ଓ ହିତୋପଦେଶର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା 1789ରେ ସାର୍ ଜୋନ୍ସ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ ଏମିତି ଏକ ନାଟକ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେଇ ନାଟକଟିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସାର୍ ଜୋନ୍ସ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳକୁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିଛି। କାରଣ ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏସବୁ ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ନା 1791ରେ ଜର୍ଜ ଫାଷ୍ଟନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ଜର୍ମାନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଜୋନ୍ସ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କଲେ, ଆଉ ଜର୍ଜ ଫାଷ୍ଟନ ଜର୍ମାନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ ରଚିତ କେଉଁଥିରେ ପିଲେ? ସଂସ୍କୃତରେ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତରେ ରଚିତ ନାଟକ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ, ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 1956ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରର ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଭାଷା ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆମର ଭାଷା ରହିବ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଭାଷା କହିଲେ ଆମର ତ୍ରିଭାଷାରେ କେଉଁଠି ଯାଉଛି? ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ MIL ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ରୂପରେ ବୈକଳ୍ପିକ ଇଂଲିଶ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବୈକଳ୍ପିକ ରୂପରେ କାହାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସଂସ୍କୃତକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଥିବାର ମାତୃଭାଷା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ହିନ୍ଦୀ ଅଛି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାଷା ରୂପରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରାୟ ଇଂଲିଶକୁ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଭାଷା ରୂପରେ ବା ବୈକଳ୍ପିକ ରୂପରେ ଆମର ଏବେ ସଂସ୍କୃତ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେବେ ହେଲା ନା 1956ରେ। ଏହି ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରଟି କାହା ଦ୍ୱାରା
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଆଜି ଥିଲା। ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଜିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ? ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପିଲେ? ନା ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ନା ବିଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଆଉ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆମେ ଯେମିତି ନିଷ୍ଫଳ ହେବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ? ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।